waiting for you. আমি আমাকে দে বললাম ওকে I'm like acting as the villain here. So আমি একজনকে অনেক টর্চার করলাম, anyone, any guy or girl, okay, anybody. এত টর্চার করলাম যে সে পুরো এখন মানে মেন্টালি হয়ে গেছে, মেন্টালি মরে গিয়েছে, মানুষের মরে গেছে, he or she has died. I want this video to be worldwide. আমি এই ভিডিওটা চাই পুরো worldwide হতে. Listen to me, all the people in the world, those two people over there are not my mom and dad. They are criminals. They made me suffer since birth. জন্ম থেকে আমি সাফার করেছি, from since birth I suffered. In simple words, they are child abusers, and child abusers should not be free. Child abusers have to be punished in any place in the world, anywhere around the world. Child abusers, yes, children. You can't just go out and abuse children. Do you understand that? Child abusers have to be punished. This date, note down this date. What's the date today? 10th July 2025, right? On this day, I seek my justice. এই দিনে আমি আমার জাস্টিস সিক করেছি. My name is Kim Mehra. মারা যায় একজন, like when someone is extreme pain, যখন তার একদম ক্রিটিক্যাল লেভেলে ডিপ্রেশন চলে আসে, দ্যাট টাইম সেই পার্সনের আর কোনো হোপ থাকে না যে পৃথিবীতে এই ওয়ার্ল্ডে তার জন্য কিছু আছে কিনা. That is why some parents are not parents, they are criminals. That is why those children, they die, maybe not physically but mentally. Listen to me, you will win too. Do not tolerate injustice, do not tolerate abuse. Speak up for yourself, all right? This is your world, this is your right. You are here in this world, you have every single right to do whatever you want to live your life. Do not tolerate abuse from just some other human, because you are a human. That's it. Child abuser, physical harassment, mental harassment, and emotional harassment, all these kinds of harassments. Judge was listening to us and their lawyer was telling like as if I am their property, you know, I'm not a human, as if I'm their property, like ami manush na, ami tader property. They were talking like this. So what I did is that, like, excuse me, I am not a property, I am a human being, and nobody, like bare minimum, nobody has the right to just come and abuse me. I was a child. Then it would be like I also have the right and go and then abuse someone. Do I? I don't think I have the right to abuse you, do I? I don't. So you don't either. Nobody does either. That is what I said. I said the common sense. I mean common sense bolechi. I said common sense, and that's right. And I'm proud of myself. Oh, they didn't say anything. Tara kishui boleni. They are the criminals. What will they say? আমরা সাবমিশনে বলেছি জাতিসংঘের ইউনিসেফের শিশু প্রতিবেদনের একটি গবেষণা দেখা গিয়েছে একজন নারী বা শিশু যতটা না বেশি ভয় পান অন্য লোকের আক্রমণকে, তার থেকে বেশি তারা ভয় পান নিজ পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পারিবারিক সহিংসতা ঘটানোর আক্রমণকে। বিজ্ঞ আদালত আজ উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনেছেন এবং আমরা বিজ্ঞ আদালতের কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেছি যেন বিজ্ঞ আদালত বাংলাদেশের পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন 2010 অনুযায়ী আমার ক্লায়েন্ট মিস মেহেরিনকে সুরক্ষা আদেশ প্রদান করেন এবং বিজ্ঞ আদালত তার মেন্টাল হ্যারাসমেন্টের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। দায়ের করেছেন মেহেরিন আহমেদ তার বাবা মায়ের বিরুদ্ধে। আমি তার বাবা মাকে আজকে আদালতে রিপ্রেজেন্ট করি। মূলত তিনি তার বাবা মায়ের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা ও সুরক্ষা প্রতিরোধ আইন 2010-এর অনেকগুলো সেকশন উল্লেখ করে তিনি তার পিতামাতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা আদেশ সহ অন্যান্য যেই রেমেডি এই আইনের আওতায় পাওয়ার তিনি হকদার তিনি চেয়েছেন। শারীরিক এবং মানসিক অনেকগুলো মৌখিকভাবে তিনি অভিযোগ করেছেন বিজ্ঞ আদালতে, কিন্তু স্পেসিফিক কোন ডেটে কী কারণে তার সাথে মিসবিহেভ করা হলো এই ধরনের কোনো বক্তব্য তিনি দিতে পারেন নাই। তিনি শুধুমাত্র ফ্ল্যাট আকারে বলছেন আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, আমাকে মৌখিকভাবে তারা ইনসাল্ট করে এবং মাঝে মাঝে শারীরিক নির্যাতন করে, কিন্তু এই কাজগুলো করার জন্য যে একটা যৌক্তিক কারণ থাকা দরকার সে কারণগুলো তিনি বলতে পারেন নাই। কারণ এরকম কোনো কাজ ঘটেই নাই, ঘটার সম্ভাবনাও নেই। যে ক্ষেত্রে বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান, কন্যা সন্তান হচ্ছে এই মেয়ে, তার সাথে খারাপ ব্যবহার করার যৌক্তিক কোনো কারণ থাকতে পারে না। যে কারো চিন্তা দর্শন এগুলো নিয়ে আসলে অভিযোগ আকারে কিছু বলার কিছু নেই। তবে আমাদের যে কালচার, আমাদের যেই একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে,
সেখান থেকে তার চিন্তা ভাবনাটা একটু ভিন্ন, যা একটা মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কাভার করে না। তো এই জায়গায় একটা কনফ্লিক্ট আসে। ছোট থেকে এই পর্যন্ত যখনই তার শারীরিক কিংবা মানসিক কোনো অসুস্থতা দেখা দিয়েছে, তখন এই দেশের ভালো ভালো ইনস্টিটিউশনে তার চিকিৎসা তার বাবা মা করেছে, এবং বিশেষজ্ঞ ডক্টরের রেফারেন্সেই, তাদের অনুরোধেই তাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে তার শারীরিক এবং মানসিক চিকিৎসার জন্য। এই কারণে সঙ্গত সময়ের কারণেই কিছু সময়ের জন্য তাকে একটা হসপিটালাইজ করতে হয়েছে।